सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत कर। पीएम मोदी ने 31,000 करोड़ रुपए के 11वें प्रोजेक्ट का नींह पत्थर रखा। नवजोत कौर सिद्धू ने सिद्धू नूं लैके आखी है गल ते कीती सीएम मान की तारीफ। दिल्ली कमेटी के दिवालियापन ते न्यायिक की जांच होनी चाहिए शरना। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ते मनीषा गुलाटी ने जताया इतराज। मैं लातविया का धन्यवाद हाँ जानस के। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। पीएम मोदी ने 31,000 करोड़ रुपए के 11वें प्रोजेक्ट का नींह पत्थर रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को कई मुकम्मल हुए प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किए और कई नवीं योजना का नींह पत्थर रखा। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के दौरे ते अज चेन्नई पहुंचे। इन्हां प्रोजेक्टां च रेलवे, पेट्रोलियम, हाउसिंग ते सड़कों वर्गे प्रमुख बुनियादी ढांचे के खेतर शामिल हैं। Chief Minister of Tamil Nadu, Sri M.K. Stalin, colleagues in the Union Council of Ministry, ministers of the Tamil Nadu government, members of Parliament, members of the Tamil Nadu Assembly, sisters and brothers of Tamil Nadu, Vanakkam. தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அவர்களே, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எம்.கே. ஸ்டாலின் அவர்களே, மத்திய அமைச்சரவையின் எனது சகாக்களே, தமிழ்நாடு அரசின் அமைச்சர்களே, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே, தமிழ்நாட்டின் சகோதர சகோதரிகளே, வணக்கம். It is always wonderful to be back in Tamil Nadu. This is land, and this land is special. The people, culture, and language of the state are outstanding. மீண்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு வருவது என்பது எப்போதுமே மிக அருமையாக இருக்கும் ஒன்று. இது மிகவும் சிறப்பான ஒரு பூமி. இந்த மாநிலத்தின் மக்கள், கலாச்சாரம், மொழி என அனைத்துமே மிகச் சிறப்பானவை. The great Bhartiyar expressed it beautifully when he said, Santamil Nadu ennam pothinile, imba tenamantu paitu kadinile. சீர் பெருமை நிறைந்த பாரதியார் அவர்கள் செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே இன்பத் தேன் வந்து பாயுது காதினிலே என்று மிக அழகாக பாடியிருக்கிறார். Friends, in every field, someone or the other from Tamil Nadu is always excelling. Just recently, I hosted the Indian Deaflympics contingent at my residence. You would be aware that this time it was India's best performance in the tournament. But do you know that out of the 16 medals we have won, youngsters from Tamil Nadu had a role in 6 of those medals. This is among the best contributions to the team. நண்பர்களே, ஒவ்வொரு துறையிலும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த யாராவது ஒருவர் தலை சிறந்தவராக விளங்குகின்றார். அண்மையில்தான் நான் டெஃபிலிம்பிக்ஸ், இந்திய காது கேளாதோருக்கான ஒலிம்பிக்ஸ் குழுவினருக்கு என் இல்லத்திலே வரவேற்பளித்தேன்.
இதுவரை நடந்த போட்டிகளில் இதுதான் இந்தியாவின் ஆகச்சிறந்த செயல்பாடு என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். நாம் வென்ற 16 பதக்கங்களில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் 6 பேர்களுக்கு ஒரு பங்கு இருந்தது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? அணிக்கு இது மிகச்சிறந்த பங்களிப்புகளில் ஒன்று. The Tamil language is eternal and the Tamil culture is global. From Chennai to Canada, from Madurai to Malaysia, from Namakkal to New York, from Salem to South Africa, the occasion of Pongal and Puthandu are marked with great fervor. தமிழ் மொழி நிலையானது, நித்தியமானது. தமிழ் கலாச்சாரம் உலகளாவியது. சென்னை முதல் கனடா வரை, மதுரை முதல் மலேசியா வரை, நாமக்கல் முதல் நியூயார்க் வரை, சேலம் முதல் தென்னாப்பிரிக்கா வரை பொங்கல் மற்றும் புத்தாண்டு காலங்கள் மிகுந்த ஆர்வம் நிறைந்தவை. There is a film festival going on in Cannes in France. There, the son of this great soil of Tamil Nadu, Thiru L. Murugan, walked the red carpet in traditional Tamil attire. It made Tamils all over the world very proud. பிரான்ஸ் நாட்டின் கான் நகரிலே ஒரு திரைப்பட விழா நடைபெற்று வருகின்றது. அங்கே இந்த மகத்துவம் வாய்ந்த தமிழ்நாட்டின் மைந்தரான எல் முருகன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கே உரிய பாரம்பரியமான ஆடையிலே சிவப்பு கம்பளத்தின் மீது நடந்தார். இது உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழர்களை பெருமிதம் கொள்ளச் செய்தது. Friends, we have gathered here to celebrate yet another glorious chapter of Tamil Nadu's development journey. Projects worth over 31,000 crore rupees are either inaugurated or the foundation stones are being laid. We just saw the details of this project, but I do not want to make a few points. நண்பர்களே, தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி பயணத்தின் மேலும் ஒரு உன்னதமான அத்தியாயத்தை கொண்டாட நாம் அனைவரும் இங்கே கூடியிருக்கின்றோம். 31,000 கோடி ரூபாய்க்கும் மேற்பட்ட திட்டங்கள் இங்கே ஒன்று தொடங்கப்பட இருக்கின்றன அல்லது அவற்றுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட இருக்கின்றன. இந்த திட்டங்கள் பற்றிய விவரங்களை நாம் இப்போது பார்த்தோம். ஆனால் நான் சில விஷயங்களை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். The focus on road construction is clearly visible. We are doing so because it is directly linked to economic prosperity. The Bangalore-Chennai Expressway will connect two key centers of growth. The 4-lane elevated road connecting Chennai Port to Madurai will make Chennai Port more efficient and decongest city traffic. சாலை கட்டுமானத்தின் மீது செலுத்தப்பட்டிருக்கும் கவனம் தெளிவாக புலப்படுகிறது. இதை ஏன் இந்த வகையில் நாம் செய்கிறோம் என்றால், இது பொருளாதார வளமையோடு நேரடியாக தொடர்பு கொண்டது.
பெங்களூரு சென்னை விரைவு சாலை 2 முக்கியமான வளர்ச்சி மையங்களை இணைக்கும். சென்னை துறைமுகத்தை மதுரவாயலோடு இணைக்கும் 4 வழி உயர்த்தப் பெற்ற பாதை சென்னை துறைமுகத்தை மேலும் திறன்மிக்கதாக ஆக்குவதோடு மாநகர போக்குவரத்து நெரிசலையும் குறைக்கும். Expansions of the Neraluru to Dharmapuri section and Minsuruti to Chidambaram. This section will have many benefits for people. I am particularly happy that 5 railway stations are being redeveloped. This modernization and development is being done keeping in mind the needs of the future. At the same time, it will merge with local art and culture. The gate conversion between Madurai and Theni will help my farmer sisters and brothers, giving them access to more markets. நெரலூரு முதல் தர்மபுரி வரையும் மீன்சுருட்டி முதல் சிதம்பரம் வரையுமான பகுதிகளின் விரிவாக்கம் மக்களுக்கு ஆதாயங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். 5 ரயில்வே நிலையங்கள் மீள் மேம்பாடு செய்யப்பட இருப்பது எனக்கு குறிப்பாக உவகையை அளிக்கிறது. எதிர்கால தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு நவீனமயமாக்கலும் மேம்பாடும் செய்யப்படுகின்றன. அதே நேரத்தில் இது உள்ளூர் கலை, கலாச்சாரம் ஆகியவற்றுக்கு இயைவானதாகவும் இருக்கும். மதுரைக்கும் தேனிக்கும் இடையேயான பாதை மாற்றம் என் விவசாய சகோதர சகோதரிகளுக்கு ਉਦਵੀਕਰਮਾக இருக்கும்। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। 70% ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਗਨੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ ਤੇ ਗਲਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦਾਰੂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਤੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਪੋਲੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? 4.5 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, 4.5 ਸਾਲ ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਕਮਰੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਤਾਈ ਚੜੀ ਬਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰ ਅਗਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦੇ। ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ 4.5 ਸਾਲ, ਢਿੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਸ 'ਚ ਲਵਾਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਲੌਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਪੈਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੀਅਰਲੀ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥਿਕੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਆ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੌਟ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਆਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਰਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ 2 ਵਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੈ, ਕਈ ਪੇੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰੂਟ ਤੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੂਸ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਲਟਰ ਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਲੌਟ ਕਦੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟੀ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ 10-10 15-15 ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਦਾਰੂ ਬੰਦ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਰੋਕੀਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਲੁੱਟੀਏ। ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ 'ਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, 40 ਕਰੋੜ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੇਤੂਰਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵਰ ਟੁੱਟ ਗਈ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਿਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰਸਾ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੇਟਾ ਪਈਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ 30 ਜੁਲਾਈ 2021। 30 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ I had heard the learned counsel of the parties including
ਮਿਸਟਰ MS ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮਿਸਟਰ ਅਵਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਟ ਲੈਂਥ ਆਫਟਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਡੇਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਅਖੀਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਥਲਵੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਰੀਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2021 ਚ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ लगे रहे जज साहब जी अब इलेक्शन है, जज साहब जी अब कोविड आ गया है, जज साहब जी अब फलाना काम हो गया। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਲਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਵਾ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ 15 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਹਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਏਜ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਰਟ ਥਰੂ ਹੀ ਕਸਟਡੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਹ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਲੋ। ਜਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। खुल के देख भी नहीं सकतियां, खुल के हंस भी नहीं सकतियां, खुल के अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकतियां। ते इस तरफ ही असी अपील करते हैं कि पूर्ण विचार करें। थैंक यू। जय। मैं लातविया ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਕੇ। ਲਾਤਵੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਤਵੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ। Ради можливості звернутися до вас сьогодні і передусім подякувати за всю ту допомогу, яку Україна отримала від Латвійської Республіки і від багатьох звичайних громадян Латвії. Ви сприймаєте нашу боротьбу за свободу як вашу власну боротьбу. І це дійсно так, бо саме зараз і саме у нас в Україні вирішується доля усіх нас, усіх європейців. Саме силою зброї у війні, яку розпочала Росія проти нашої держави, проти України і одночасно проти свободи усіх своїх сусідів, визначається те, що домінуватиме в Європі протягом найближчих десятиліть. Або це буде справедливість для кожного народу, якою ми з вами хочемо, або Росії вдасться зробити знову головними словами для різних народів слова окупація, репресії, депортація. Я вдячний вам за рішучість, з якою ви стали на бік справедливості. Ще о 18-й вечора, 23 лютого, в Україну прибули стінгери з Латвії. Зброя, яку ми отримали від вас. Від вас вже з перших годин повномасштабної агресії Росії почала рятувати життя наших людей. Поки багато хто інший вагався, шукав відмовки, ви були серед тих, хто діяв. І продовжуєте зараз допомагати нам по максимуму. І в оборонній сфері, і підтримкою санкцій, і гуманітарною підтримкою, і надзвичайно теплим ставленням до наших громадян, які знайшли тимчасовий притулок у Латвії. Україна завжди пам'ятатиме вашу допомогу. Я вдячний вам за це. Вдячний за цю допомогу. Тож, чому так сталося, що хтось рішуче обирає шлях дій і підтримки, а хтось робить все, щоб реально не зробити нічого? Чому ті, хто не має великих ресурсів, може проявити велику сміливість, а деякі доволі потужні суб'єкти глобальних відносин не знаходять в собі і відсотка тієї потужності, яку маєте ви? Чому для них критика за боягузтво, подвійні стандарти і лицемірство? Чому для них навіть звинувачення у прямому
потуранні російської агресії цілком терпимо. Тільки б залишитись осторонь і тільки б зберегти зв'язки з Росією. На ці запитання можна запропонувати різні відповіді. Звичайно, часто відповідь – це просто гроші. Є ті, хто просто шукає вигоди. ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ+ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।